Third standard max second term la already 2 units பார்த்தாச்சு. இது third unit measurements. Recall, tick the heavier object. இதுல எது heavier, மயிலிறகா எக்கா? எக்கு தான். எக்குன்றதை டிக் பண்ணணும். அடுத்தது key, lock ரெண்டு இருக்கு. key இருக்கு, lock இருக்கு. எது heavier? lock தான் heavier. அடுத்தது ஸ்பூன், ஜக்கு. ஜக்கு தான் ஹெவியர். ஜக்கை டிக் பண்ணணும். பென்சில், ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ். இதில் ஜியோமெட்ரி பாக்ஸ் தான் ஹெவியர். weighing objects using non-standard units. இந்த ஜியோமெட்ரி பாக்ஸை டேமரின் சீடை வச்சு மெஷர் பண்ணோம்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக 50 சீட்ஸ் வரும். ஜியோமெட்ரி பாக்ஸை அதே ஸ்டோன், பெபிள்ஸ், கூழாங்கல் இதெல்லாம் வச்சு போட்டோம்னா 20 வரும். எரேசரை யூஸ் பண்ணி ஜியோமெட்ரி பாக்ஸை வே பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு 10 எரேசர் வரும். இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். அதே மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸுக்கு 60 டேமரின் சீட், 30 stones, 15 erasers. Approximate value. Weight of the object measured using tamarind seeds, stones, pebbles and erasers differ as they are not standard. Hence we use standard weighing objects called weighing stones. இதெல்லாம் வந்து எடைக்கல்லு ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்றது. Conversion of weight in gram and kilogram. We use standard units such as milligrams, grams and kilograms to measure weight. Heavier things are measured in kilograms. It can be shortly written as kg. Lighter things are measured in grams. It can be shortly written as gram, g. 1 kilogram is equal to 1000 gram. 1 gram is equal to 1000 milligram. Conversion of weight. 1 by 2 kg equal to 500 grams. 1 by 4 kg equal to 250 grams. 3 by 4 kg equal to 750 grams. 1 kg equal to 10 100 grams. 1 kg equal to 10 packets of 100 gram. One kg plus 1 kg, 2 kg equal to 20 packets of 100 gram, 2000 grams. Circle the odd one out. Gram, kilogram, meter. இதெல்லாம் வந்து weight மெஷர் பண்றது, இது வந்து length மெஷர் பண்றது மீட்டர். அதனால இது odd one out. 50 gram, 500 gram. இதெல்லாம் வந்து கிராம் யூனிட்ல இருக்கு. 100 சென்டிமீட்டர் என்றது length மெஷர் பண்றது. 1 மீட்டர், 2 kg, 5 kg. 2 kg, 5 kg weight மெஷர் பண்றது. 1 மீட்டர்ன்றது length மெஷர் பண்றது. அதனால அது odd one. Fill in the blanks. 1000 grams equal to 1 kilogram. 2 kilogram equal to 2000 grams. Write in short form. Gram, G, kilogram, kg. Find the number of bags to be used to fill the given items. If one bag can hold 100 gram of the given items. Items, pepper powder, quantity 1 kg, weight in grams 1000 grams, number of bags 10 bags. ஒரு பேக்ல 100 கிராம்னா அப்போ 10 பேக்ஸ் சேர்ந்தாதான் 1000 கிராம் வரும். 1000 கிராம் தான் 1 kg. இங்க 2 kgனா 2000 grams 20 bags. 5 kg 5000 grams 50 bags. 10 kg 10,000 grams 100 bags. 2 kg 2000 grams 20 bags.
500 கிராம்ன்றது 500 கிராம் தான் 5 bags. Answer the following. Price of 100 gram of ice cream is rupees 20. Ramya bought 1 kg of ice cream. How much should she pay to the shopkeeper? Answer 200. 100 into 20 equal to 200. Price of 1 kg of sugar is rupees 50. Ranjit bought 2000 gram of sugar. 2000 na 2 kg. Find the amount she has to pay to the shopkeeper. Answer 100. Saranya had 3 kg of flour to be packed into packets of 500 gram each. In how many packets can she pack the flour? ஒரு packetக்கு 500 grams na 3 kg 6 packets வரணும். 6 packets என்றது answer. அடுத்தது unit 4. Unit 4 time. Reading time correct to the hour. In the classroom, children, good morning teacher. Teacher, good morning children. Ramya, when do you come to school? By 8 o'clock teacher. How do you know the time? My mother tells me the time by looking at the clock teacher. Do you know to find the time by looking at the clock? No teacher. மணி பார்க்க தெரியுமானா தெரியாது அப்படினு சொல்றாங்க. அத வந்து நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்கலாம் அப்படினு டீச்சர் சொல்றாங்க. Observe the face of the clock. The face of the clock is marked with numbers. Clockல என்ன இருக்கும்? Numbers 1 to 12 வரையும் மார்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் ரெண்டு ஹேண்ட் இருக்கும். ஒன்னு வந்து longer hand, ஒன்னு வந்து shorter hand. இதுதான். ஒன்னு வந்து shorter hand வந்து ஹவரை குறிக்கிறது. Longer hand வந்து மினிட்டை குறிக்கிறது. The longer hand is the minute hand. It shows time in minutes. The shorter hand is the hour in hand. It shows time in hours. When the minute hand is at 12, the hour hand tells the hour of the day. 5 o'clock. Short hand எங்க இருக்கும்? 5க்கு நேரா இருக்கும். Long hand வந்து 12க்கு நேரா இருக்கும். அப்பனா டைம் வந்து 5 o'clock னு அர்த்தம். 5 o'clock நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா 500 இந்த மெத்தட்ல எழுதுவோம். After 1 hour 6 o'clock இருக்கு. அப்ப after 1 hourனா 6 கூட 1 ஆட் பண்ணா 7. அப்ப 7 o'clockன்றது தான் டைம் வரணும். இல்ல 5 o'clockன்றதுக்கு after 1 hour வந்து 6 o'clock. இங்க வந்து டைம் கொடுத்திருக்காங்க. கிளாக்ல டைம் கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன டைம்ன்றதை நம்ம கீழே எழுதணும். இங்க என்ன 3க்கு நேரா இருக்கு. அதனால 3 o'clock. இங்க ஷார்ட் ஹேண்ட் வந்து 8க்கு நேரா இருக்கு. இது 8 o'clock. இங்க 9க்கு நேரா இருக்கு ஷார்ட் ஹேண்ட். அதனால 9 o'clock. இங்க 4க்கு நேரா இருக்கு 4 o'clock. இங்க 2க்கு நேரா இருக்கு. அதனால 2 o'clock. இங்க டைம் கீழே கொடுத்துட்டாங்க. 11 o'clock அப்படின்றத கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம அதை ஹேண்ட் ஸ்மால் ஹேண்ட் ஷார்ட் ஹேண்ட் லாங் ஹேண்ட் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணி காமிக்கணும். எது 11 o'clockன்றது. நான் ஷார்ட் ஹேண்ட் எல்லாத்தையும் ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. லாங் ஹேண்டை வந்து ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துருக்கேன். அப்போ ஷார்ட் ஹேண்ட் 11க்கு நேரா இருக்கணும். லாங் ஹேண்ட் 12க்கு நேரா இருக்கணும். அப்பதான் அது 11 o'clock டைம். 1 o'clockன்றது 1க்கு நேரா இருக்கு. 5 o'clockனா ஷார்ட் ஹேண்ட் 5க்கு நேரா இருக்கு. 7 o'clockல ஷார்ட் ஹேண்ட் 7க்கு நேரா இருக்கு. 6 o'clockல ஷார்ட் ஹேண்ட் 6க்கு நேரா இருக்கு. எல்லாமே லாங் ஹேண்ட் வந்து 12க்கு நேராவே தான் இருக்கு. இங்க tick the clock which shows the time mentioned below. இங்க 5 o'clock இந்த clockல இருக்கு. 1 hour laterனா அப்போ 6 o'clock. 6 o'clockன்றது இதுதான். இதை டிக் பண்ணணும் நம்ம. இங்க 8 o'clock இருக்கு. அப்ப 2 hours laterனா 8 plus 2 10. 10ன்றது இந்த clockல தான் இருக்கு. அதனால இதை நம்ம டிக் பண்ணணும். அடுத்தது
இங்கே 12 இருக்கு. 12 2 hours laterனா 2 o'clock. 7 3 hours laterனா 7 plus 3 10 o'clock. இதை டிக் பண்ணணும். அடுத்தது யூனிட் 5. Information processing. Modeling, map making. Making a map of known areas. Map of Mala's village. இங்கே வந்து garden, house, river, pond இது எல்லாமே இருக்கு இந்த மேப்ல. Mala has drawn the map of her house. We shall locate the places from the above map as follows. The garden is in the left side of the house. The house is in the right side of the garden. The river is in the right side of the pond. The pond is in the left side of the river. Mark routes for the given locations. Given below is a map of a town showing some important places, landmarks. Divya wants to go to the library. One of the ways to reach the library from her house is shown below. இங்க வந்து நிறைய வழி இருக்கு. மியூசியம், ஃபார்மசி, ஹாஸ்பிட்டல், மார்க்கெட், பார்க், பேங்க், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், ஃபயர் ஸ்டேஷன், இது லைப்ரரி. இவங்க லைப்ரரி போகிறதுக்கு ஒரு வழி இங்கே மார்க் பண்ணிட்டாங்க. வேறு என்னென்னலாம் பாசிபிள் லைன் அப்படின்றத நம்ம மார்க் பண்ணணும். Observe the map and answer the following question. Name the location she passed in the given route. Museum, bank and post office. From the library, Divya needs to reach pharmacy. Trace the path and name the landmarks between library and pharmacy. Park, market and hospital. Trace the another route from Divya's house to reach library. Another route வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம். மியூசியம், ஃபார்மசி வழியாக இங்கே பார்க்கு தாண்டி லைப்ரரி வர்ற மாதிரி another route போட்டிருக்கோம். லைப்ரரியிலேருந்து மியூசியம், ஃபார்மசி போகிறதுக்கு இடையில இருக்கிற லேண்ட்மார்க்ஸ் வந்து பார்க், மார்க்கெட், ஹாஸ்பிட்டல். Mention any two places between museum and park, market and hospital. இங்கே வந்து இந்த பஸ் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிறதுக்கு என்னென்னலாம் ரூட்டு அப்படின்றத நம்ம மார்க் பண்ணணும். ஏடி இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டான ரூட் ஏடின்றது. இப்படி ABCILE இந்த வழியாகவும் போகலாம். இப்படி நிறைய ரூட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். வேஸ் வந்து ஏலேருந்து பிலேருந்து சிலேருந்து ஐலேருந்து எல்லேருந்து இ. அது மாதிரி வேறு என்னென்ன மெத்தட்லாம் போகலாம், எந்தெந்த வழியெல்லாம் போகலாம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ரைட் த ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் வந்து ஏலேருந்து டி வழியாக போகிறது. ரைட் த லாங்கஸ்ட் ரூட் NCHM. The quick way of finding 10 more than and less than a given number. Color the table in the next page by skip counting in tens as per the instructions given below. Color the numbers starting from 12 in blue. Color the numbers starting from 6 in pink. Color the numbers starting from 5 in yellow. Color the numbers starting from 9 in orange. After coloring, observe the table and fill in the blanks. இதில் நம்ம கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். 12க்கு அப்புறம் ப்ளூ கலர், 5லேருந்து எல்லோ கலர், 6லேருந்து பிங்க் கலர், 9லேருந்து ஆரஞ்சு கலர். இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து கேட்குற கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும்.
10 more than 45 is 55. அது என்ன கலர்ல இருக்கு? yellow கலர்ல இருக்கு. 10 less than 45 is 45ல 10 minus பண்ணோம் அப்படின்னா 35. 35 yellow கலர்ல இருக்கு. 10 more than 22 is 22லேருந்து 10 add பண்ணோம் அப்படின்னா 32 blue கலர்ல இருக்கு. 10 less than 22 is 22ல 10 subtract பண்ணோம்னா 12. 12 வந்து blue color. Complete the blanks. இங்க 21 இருக்கு plus 10 31. 23 கூட 10 add பண்ணோம்னா 33. 25 கூட 10 add பண்ணோம்னா 35. 27 கூட 10 add பண்ணோம்னா 37. 29 கூட 10 add பண்ணோம் அப்படின்னா 39. 21 இது வந்து மைனஸ், செகண்ட் இருக்கிறது மைனஸ், சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 21லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணோம்னா 11. 23லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணோம்னா 13. 25லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணோம்னா 15. 27லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணோம்னா 17. 29லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணோம்னா 19. 5 யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் 5 யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். தேங்க்யூ.